Hello friends, I am Vaibhavi. Today we are going to learn about portfolio. Its portfolio. In the context of banking and finance, a portfolio refers to a collection of financial assets such as stock, bonds, cash, and other investments owned by an individual, institution, or entity. The goal of creating a portfolio is to diversify investment across various asset classes, industries, and geographic regions to achieve a balance between risk and return. Here are some key points about portfolio. आता आपण येथे मराठीमध्ये पोर्टफोलिओ म्हणजे काय पाहूया. बँकिंग आणि फायनान्सच्या संदर्भात पोर्टफोलिओ म्हणजे एखाद्या व्यक्ती, संस्था किंवा संस्थेच्या मालकीच्या स्टॉक, रोख आणि इतर गुंतवणूक यांसारख्या वित्तीय मालमत्तेचा संग्रह. जोखीम आणि परतावा यांच्यातील समतोल साधण्यासाठी विविध मालमत्ता वर्ग, उद्योग आणि भौगोलिक प्रदेशामध्ये गुंतवणुकीत विविधता आणणे हे पोर्टफोलिओ तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. पोर्टफोलिओबद्दल येथे काही प्रमुख मुद्दे आहेत. 1. Diversification. A well-constructed portfolio includes a mix of different types of investment. To spread risk, diversification helps mitigate the impact of market volatility on the overall value of the portfolio. For example, if one asset class performs poorly, other assets in the portfolio may offset the loss. म्हणजे विविधीकरण चांगल्या प्रकारे तयार केलेल्या पोर्टफोलिओमध्ये जोखीम पसरवण्यासाठी विविध प्रकारच्या गुंतवणुकीचे मिश्रण समाविष्ट असते. विविधीकरणामुळे पोर्टफोलिओच्या एकूण मूल्यावर बाजारातील अस्थिरतेचा प्रभाव कमी होण्यास मदत होते. उदाहरणार्थ, एक मालमत्ता वर्गे खराब कामगिरी करत असल्यास पोर्टफोलिओमधील इतर मालमत्ता नुकसान भरून काढू शकतात. 2. Asset allocation. Asset allocation involves deciding how to distribute investment among different asset classes such as stock, bonds, real estate, and cash equivalent. The allocation is based on factors such as investment goals, risk tolerance, time horizon, and market conditions. म्हणजेच मालमत्ता वाटप. मालमत्तेच्या वाटपामध्ये स्टॉक, बॉन्ड, रिअल इस्टेट आणि रोख समतुल्य अशा विविध मालमत्ता वर्गामध्ये गुंतवणूक कशी वितरित करायची हे ठरवणे समाविष्ट असते. वाटप गुंतवणुकीचे उद्दिष्टे जोखीम सहनशीलता, वेळ, क्षितिज आणि बाजार परिस्थिती यांसारख्या घटकावर आधारित आहे. 3. Risk management. Portfolios are designed to manage risk effectively while aiming to achieve desired returns. Risk management strategies may include diversification, asset allocation, hedging, and risk-adjusted return measures. म्हणजे जोखीम व्यवस्थापन. पोर्टफोलिओ इच्छित परतावा मिळवण्याचे लक्ष्य ठेवून जोखीम प्रभावीपणे व्यवस्थित स्थापित करण्यासाठी डिझाईन केलेले आहेत. जोखीम व्यवस्थापन धोरणामध्ये विविधीकरण, मालमत्ता वाटप, हेजिंग आणि जोखीम समायोजित परतावा उपाय समाविष्ट असू शकतात. 4. Return objectives. Portfolios are structured to achieve specific return objectives such as capital appreciation, income generation, or a combination of both. The return objectives depend on the investor's financial goals and risk tolerance.
म्हणजेच परतावा उद्दिष्टे. पोर्टफोलिओची रचना विशिष्ट परताव्याची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी केली जाते, जसे की भांडवल वाढ, उत्पन्न निर्मिती किंवा दोन्हीचे संयोजन. परताव्याची उद्दिष्टे गुंतवणूकदाराच्या आर्थिक उद्दिष्टावर आणि जोखीम सहनशीलतेवर अवलंबून असतात. 5. Portfolio management. Portfolio management involves the selection, monitoring, and adjustment of investment within a portfolio to optimize performance and align with investment objectives. Portfolio managers analyze market trends, economic indicators, and individual securities to make informed investment decision. पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन म्हणजे पोर्टफोलिओ व्यवस्थापनामध्ये कार्यप्रदर्शन ऑप्टिमाइज करण्यासाठी आणि गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टांशी संरेखित करण्यासाठी पोर्टफोलिओमध्ये गुंतवणूक निवडणे, देखरेख करणे आणि समायोजित करणे समाविष्ट आहे. पोर्टफोलिओ व्यवस्थापक गुंतवणुकीचे निर्णय घेण्यासाठी बाजारातील ट्रेंड, आर्थिक निर्देशक आणि वैयक्तिक सिक्युरिटीजचे विश्लेषण करतात. 6. Rebalancing. Over time, the asset allocation of a portfolio may deviate from the original targets due to changes in market conditions or asset performance. Rebalancing involves adjusting the portfolio's holding periodically to maintain the desired asset allocation and risk return portfolio profile. पुनर्संतुलन. पोर्टफोलिओचे मालमत्ता वाटप त्यांच्या मूळ उद्दिष्टापासून बाजारातील परिस्थितीतील बदलामुळे किंवा कालांतराने मालमत्तेच्या कामगिरीमुळे विचलित होऊ शकते. पुनर्संतुलन म्हणजे इच्छित मालमत्ता वाटप आणि जोखीम परतावा प्रोफाइल राखण्यासाठी पोर्टफोलिओ होल्डिंगचे नियतकालिक समायोजन. 7. Performance evaluation. Portfolio performance is evaluated based on various metrics such as return on investment, risk-adjusted return, Sharpe ratio, volatility, and drawdown. Performance evaluation helps investors assess the effectiveness of their investment strategy and make adjustments as needed. Overall, a portfolio is a strategic combination of investments tailored to meet specific financial objectives while managing risk effectively. Building and managing a well-diversified portfolio is essential for long-term wealth accumulation and financial success. कार्यप्रदर्शन मूल्यमापन म्हणजे गुंतवणुकीवर परतावा, जोखीम समायोजित परतावा, शार्प रेशो, अस्थिरता आणि ड्राउन यांसारख्या विविध मॅट्रिक्सच्या आधारे पोर्टफोलिओ कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाते. कार्यप्रदर्शन मूल्यमापन गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणूक धोरणाच्या परिणामकारकतेचे मूल्यांकन करण्यास आणि आवश्यकतेनुसार समायोजन करण्यास मदत करते. एकंदरीत पोर्टफोलिओ हे जोखीम प्रभावीपणे व्यवस्थापित करताना विशिष्ट आर्थिक उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी तयार केलेल्या गुंतवणुकीचे धोरणात्मक संयोजन आहे. दीर्घकालीन संपत्ती जमा करण्यासाठी आणि आर्थिक यशासाठी एक चांगला वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओ तयार करणे आणि त्याचे व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. Thus, today
we learnt about portfolio. Hope you understand concept of portfolio. Thank you.